형님들, 오늘 소개해드릴 여배우는 바로 다이안 레인. 오늘도 형님들을 위해 최선을 다해 준비했습니다. 시작하기 전 기리조 알람 설정 잊지 마시고요. 오늘 하루도 수고하셨습니다. 맥주 한잔 하셔야죠. 그럼 영화 시작. 기리주. 죽이는 남편과 그리고 사랑스러운 아들, 지루할 정도로 완벽하고 평화로운 이 가정의 안내이자 엄마 코니. 그렇게 코니는 교회로 나가는데요. 바람이 사납게 불어 코니의 다리가 바람이 더 사납게 불렀으면 좋겠네요. 어머머머머. 한 남자와 껴안듯이 넘어진 코니. 그리고 That's not good. 그러더니 You can come on up and clean it off, no? 어? Come on! 그렇게 쭈뼛쭈뼛 남자의 아파트로 들어가는 코니. You a writer? I'm a book dealer. 이 남자 이름은 폴. 한때 백인들이 환장했던 프렌치 남자이죠. 잘생긴 외모의 남편과 달리 에너지틱한 I 남자. made you some tea. Can I use your phone? I have to call home. 어머 언니, 전화 꼭 그렇게 해야 돼? 그런데 기리주 채널 알람 설정하셨나요? 남자의 수상함을 느낀 코니는 I'm late. I have to go. 그렇게 가려는데, Hey, before you go, take your book. 그러자 코니는 Okay. I have to go. Thank you. 다음날 아침 폴이 준 책을 꺼내보는데요. 그때 명함이 떨어지고 시내에 나간 코니는 망설이다가 결국 이건 아무래도 미친 짓이다 생각하여 전화를 끊으려는 그때 Hello? 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 결국 다시 통화하게 되는 둘. 그리고 어김없이 폴은 Yeah, take a break. I'll make you some coffee. 그러면 쌍화차는 어때요? Yeah, okay. 그렇게 다시 쭈뼛쭈뼛 들어오는 코니에게 Would you like to take off your coat? Yes, my coat. 뭐야 코트를 벗기는 거 맞죠? 이거 다른 거 벗기는 거. Okay. 오랜만에 찾아온 설레임. 그리고 이어지는 폴의 작전. Close your eyes. 능청스럽게 그녀의 손을 잡고 그가 이끈 것은 바로 점자책입니다. 드디어 폴은 선을 조금 더 넘기 시작하는데요. 그렇게 또 거절하는 코니. 양심의 가책을 느꼈던 코니는 I brought you a present. 꼭 미안함을 이러더라. 불안하게. What do you think? 괜시리 남편에게 잘해보려 하지만 머릿속에는 폴이 떠나질 않습니다. Who'd you hit on? Bob Gaylord. Bob? 하지만 그녀가 만나는 남자는 보비 아닌 폴을 만나러 왔죠. Hello? Hello. 역시 오자마자 우리 폴은 코트 벗겨주기 기술을 선보이고 You want to dance? 참 그런다고 춤을 Okay. 아무래도 코니는 제대로 넘어간 것 같은데요. How many girlfriends have you had? 폴은 오늘 아예 끝장내버리려 할 속셈인지 Your eyes are amazing, you know that. You should never shut them. Not even at night. I think this is a mistake. 그렇게 가까스로 마음을 다잡고 나가는 코니. 그런데 Forgot my coat. 결국 둘은 넘지 말아야 선을 넘게 됩니다. 괜시리 웃음이 나오는 그녀. 웃어? 한편 남편 에드워드는 그놈의 봅을 만나게 되는데요. So we gotta watch out for Connie. She's gonna get you to sign over your. 그러자 Not me, but I've been out of town. Maybe you should talk to Maggie about it. 수상함을 느낀 에드워드. 그는 아내에게 What about you? How was your day? It's good. 그리고 Con, Yeah. do you love me? 그날 이후로 코니는 아슬아슬한 외도는 멈출 줄 모릅니다. 그러던 어느 날 What are we doing here? 공공장소까지 나와버린 둘. 그러더니 어머 시부란 똥 쌀 뻔했잖아. See those guys over there paying the check? If the guy on the right pays, we'll leave right now. 이렇게 오른쪽에 내는 듯 했으나 I win. 그런데 운명의 장난이었을까요? 그 오른쪽이 에드워드 회사의 직원이었고 코니를 보고 만 거죠. How about lunch today? You free? I have all this fundraiser stuff. 12. 안 바르던 로션을 바르지 않나 새로운 란제리가 생기지 않았나. 에드워드는 더욱더 의심 가는 그녀에게 이번엔 점심을 먹어보자 합니다. Oh shit. I have a facial at 12:30 at Georgiana's today. It's day beautiful, right? 사무실에 도착한 에드워드는 Hello, I'm calling to confirm an appointment today, 12:30. 그리고 오늘도 폴을 만나러 가는 코니. 그런데 Honey. Honey. Tracy. 폴의 집 앞에서 딱 만난 이웃들. Oh,
We're gonna go and have coffee. Why don't you join us? 우리 카더라 통신 언니들의 의심을 사면 안 되는 코니는 You're not gonna believe this. I'm at the cafe around the corner. 그렇게 폴에게 기다려달라고 몰래 전화하는데, Thank you. 그런데 폴이 그 카페에 떡하니 나타난 거죠. 이 무슨 배짱이요. Pastries. 그러더니 눈빛으로 신호를 보내는 폴. Again, ladies' room. 하여간 애건 어른이건 찌릿찌릿 통하기만 하면 장소가 어디든 뜨겁게 타오르죠. There you are. I was getting into sorry. All right. Buttons undone. Oh, thank you. 한편 경쟁사 직원과 몰래 내통한 한 직원에게 해고 통보하는데, Why don't you take a look at your own fucking family, Ed? Take a goddamn look at that. 에드워드는 코니에 대한 의심을 떨칠 수가 없죠. 그래서 에드워드는 도움을 받기로 합니다. I want you to follow my wife. 그리고 집으로 돌아온 에드워드는 I have to go to Chicago tomorrow. 긴장되는 에드워드와 달리 처녀 때의 감성으로 돌아간 코니는 어우야 그냥 싱글 아니야? His name is Paul Martell. He lives at 433 Mercer Street, apartment 3. 확실해진 에드워드는 Who are you? Connie's husband. 리처드 기어 아니에요? May I come in? 화를 간신히 누르고 있는 에드워드. 아내가 수십 번 드나들었을 이 장소, 그 공간을 둘러보던 에드워드는 She likes it. Oh yeah, more exciting than the suburbs, I guess. We have been married 11 years. We have a son. 말도 쉽고 물이나 더 주려는 폴. 심지어 Oh, 폴은 she told me it was your idea. Talk about me. 불륜을 저지르면서 아무렇지도 않게 자신의 이야기를 한 아내에게 배신감이 밀려오죠. 그런데 침대 머리맡에 보이는 익숙한 무언가. Where did you get this? It was a gift. 하지만 그것은 She didn't buy this for you. I gave it to her. 형님 아무래도 그건 선을 정말 시게 넘은 것 같은데요. I gave it to you. 그러니까요. What? I can't. 이 상황에서도 순진한 폴은 You want some water? I'm not feeling well. 결국 에드워드는 그러게 왜 뻔뻔하게 행동했어. 폴을 죽이고 맙니다. 제정신이 아닌 에드워드는 신고를 하려 했지만 이는 마음을 바꿔 은폐하기로 하죠. 이때 걸려오는 전화 벨소리. Hi, 바로 코니의 전화. I have to end this. I'm so tired of lying and hurting my. 아하, 이게 뭔가요? 이게 무슨 운명의 장난인가요? 그렇게 증거 인멸을 하려는 에드워드. Messages erased. 그렇게 시체를 들고 나가려 하는데 You need a hand? 일단 차에 시체를 실어놓고 아들 하계회에 왔죠. 와, 리처드 형님도 진짜 강심장이시네. You okay? 어떻게든 일상으로 돌아오려는 에드워드. 그리고 쓰레기 매각장에 시체를 버리죠. 아니 왜 하필 매각장이야? 그 넓은 땅을 가진 나라에 살면서? 그런데 얼마 뒤에 경찰이 에드워드 집에 찾아왔습니다. Mrs. Summer, Yes. do you know a Paul Martell? Yes. Not very well. Your name and number were found on his desk. Been reported missing by his family. His wife doesn't know where he is. 그렇습니다. 폴도 바로 유부남이었던 것. 있는 놈들이 더해 있는 놈들이. 그럼 나 같은 놈은 어떡하냐? Dad, cops came to our house today. 불안해하는 에드워드. 하지만 정작 불안해하는 사람은 And they have to. I don't think you know him. He sells books. Forget where I met him. 똥말이 온 듯 불안한 코니. 그리고 그렇게 사건이 덮이는 듯 했으나 결국 시체는 발견되게 되었고, His body was discovered last weekend. 그리고 경찰이 의심하는 사람은 You ever been to his apartment? No. 그날 오후 에드워드의 세탁물을 찾으러 간 코니. 그런데 무언가가 발견되죠. 에드워드가 자신의 불륜을 알고 있었다는 것을 알게 됩니다. 그날 밤 자신이 폴에게 줬던 스노우볼이 떡하니 집에 와 있습니다. 이것으로 확신을 갖게 된 코니. Did you hurt him? Talk to me. Tell me what you did. You fucked him over. 저만 그렇게 느끼는지 몰라도 이 형님 오열 연기는 얼굴에 변화가 참 없으세요. 형님 그러지 말고 거칠게 한번 해보세요. 자, 액션 큐. I didn't want to kill him. I wanted to kill you. 아, 좀 애매한데. 예, 퇴근하시면 됩니다. 아이, 울지 마시고. 다음날 아침 멍한 채로 스노우볼을 이리저리 만지던 그녀는 쪽지 하나를 발견하게 되는데요. 아이씨, 다이아 반지 나올 줄 알았는데.
기리조 채널 알람 설정하면 그때 생각해볼게. 그렇게 모든 것을 잊고 남편에게 전념하려는 코니, 나쁜 년. I'll turn myself in. 그러자 교과서적인 대답. We'll know. 죄책감과 트라우마 때문에 도무지 일상으로 돌아올 수 없는 둘. Disappear. Just leave the country. What do we tell Charlie? Just live the rest of our lives on that beach. 그렇게 경찰서 앞에서 대화를 하는 둘의 모습으로 영화는 마무리가 됩니다. 영화 언페이스풀이었습니다. 다이안 레인, 1965년 미국 뉴욕 태생, 170cm의 늘씬한 여배우입니다. 연기 강사 아버지와 플레이보이 모델 출신 어머니 사이에서 완벽한 미녀 여배우로 길러지게 되었죠. 아역 때부터 지금까지 계속해서 헐리우드에서 활동하고 있는 배우인데요. 특히 1980년대에는 동년배 피비 케이츠, 브룩실즈, 소피 마르소와 함께 젊은 여배우로 상당히 인기가 있었습니다. 젊은 시절엔 경쟁자들에 비해 170cm라는 늘씬한 키와 지극히 미국적인 외모로 다소 주목을 받긴 했었으나 미모와 개성 그리고 화제성에서 밀리기도 했고 작품음도 없어서 그렇게 그녀가 잊혀질 때쯤 2000년 영화 퍼펙트 스톰과 2002년 오늘 제가 리뷰한 영화 언페이스풀로 소위 대박을 치게 됩니다. 이 작품으로 호평을 받고 뉴욕 비평가협회, 전미 비평가협회 여우주연상까지 수상하게 되죠. 심지어 아카데미 여우주연상 후보까지 올랐었으나 니콜 키드먼이 상을 타게 되는 것으로 아쉽게도 그치고 말았습니다. 아직도 지속적으로 활동하고 있는 그녀에게 응원의 박수로 보냅니다. 오늘 소개해드린 언페이스풀은 왓챠, 넷플릭스, 웨이브에서 시청 가능하십니다. 오늘 초이스한 여배우는 형님들 어떠셨습니까? 더욱더 노력하는 채널 되겠습니다. 형님들, 오늘도 기리조 채널 구독하시고 끝까지 시청해주신 형님들께 감사드리며 간곡하게 부탁드립니다. 형님들의 알람 설정이 저에겐 힘이 되고 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오늘 하루도 수고하셨습니다. 시원한 맥주 한잔 하시면서 잘 마무리하시길 기도합니다. 기리조